یہ پہلے جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ جن کے پاس وقت ہو وہ تشریف لے آئیں، لیکن خواہش ہماری یہ ہے کہ میکسیمم لوگ آ جائیں، سبھی آ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اس کی ہم ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ دوسرا، ہمارا جو ہفتے کا لیکچر ہوگا وہ ہم نے درخواست کی ہے ممبر پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ ہیں ظہیر احمد چیمہ صاحب، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، تو ان سے درخواست کی تھی، تو انہوں نے اس درخواست پہ وکیل کا کردار عدالت کے اندر ڈسپیوٹس میں جو مقدمات ہیں اس میں وکیل کا کیا کردار ہے، اس پہ وہ لیکچر دیں گے انشاءاللہ ہفتے والے دن، جو ہمارا آفیشیل ڈے ہے لیکچر کا اس دن۔ تو آپ حضرات اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ تو کل انشاءاللہ استاد جی مولانا زاہد الراہدی صاحب کا ایڈوکیٹ ظہیر احمد چیمہ صاحب ہیں، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، تو وہ وکیل کے کردار پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اب پروفیسر ایک گزارش کرنی تھی، میں نے کہا سبق سے پہلے جی فرمائیں۔ کہ کل حضرت کا بیان ہے، اصلاحی بھی ہوگا اور علمی بھی ہوگا، تو ایک درخواست تھی، ویسے تو مجھے حضرت سے اجازت حدیث وغیرہ بھی ہے، اور حضرت جو ہے وہ سرپرستی بھی فرماتے ہیں ہمارے اور دوسرے شعبوں میں، میرا چونکہ اپنا آن لائن ادارہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ادارے کی خاص طور سے ہماری فاضلات جو طالبات ہیں جو فاضل ہیں ان کو ہم لنک میں شریک کر سکتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم شریک کریں گے کل کے لیے۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ حضرت کا سنیں گے تو 50-60 تو ویسے ہی آ جائیں گے۔ اچھا، ہمارے جو شرکا ہیں یہ تقریباً 70 سے 80 کے درمیان ہے، تو کچھ لوگ شریک نہیں ہو پا رہے، تو ہمارا یہ لنک ہے، یہ 100 کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اچھا، تو اس میں آپ کہیں گے تو میں اس میں کوئی مخصوص کر دوں گا چند، کیونکہ حضرت کو سننے کو ان سب کی ہے تمنا کے سنیں ہم، میرا اپنا ادارہ دارالریان اچھی آن لائن ہے اور سنا بھی ہوگا، ساتھی بھی جانتے ہیں، تو سب کو نہیں دیں گے۔ کمپلسری نہیں کر رہے سب کے لیے، تو آپ سب کو لنک بھیج دیں کل کے لیے صرف، تو جتنے آ جائیں، تو اگر 100 سے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم اس کو مینج کر لیں گے، 100 سے زیادہ ویسے بھی یعنی ایڈ نہیں ہو سکتے، تو آپ بھیج دیں لنک، انشاءاللہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی میں بلا تاخیر ڈاکٹر معظم محمود بھٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا لیکچر شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہماری کلاس کا چوتھا دن ہے، اور گزشتہ 3 لیکچرز ہمارے اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے سنے بھی ہیں، امید ہے کسی نے میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کے لیے میکسیمم جو بھی کمپریہنسو سا ایک نالج شیئر کیا جا سکے، اس پہ میکسیمم سلائیڈز تیار کر کے آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے روٹین سے چیزوں کو لیکچر اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہمارا جتنے بھی دیوانی مقدمات ہوتے ہیں، سول سوٹس ہوتے ہیں، ان کو
किस तरह हम देखते हैं, वो कौन कौन से मुकदमात हैं, किस नोयत के हो सकते हैं, और फिर उनकी प्रोसीडिंग क्या होती है, उनका एक प्रोसीजर क्या होता है, सूट फाइल करने का, दावा दायर करने का तरीकाकार क्या होता है, अदालतें कैसे काम करती हैं, जनाब पढ़े उन्हीं पढ़ाते हैं। इस तरह का सारा स्ट्रक्चर जो है वो अदालतों में वो पढ़ के देना। उस सूट का, उस मुकदमे का चलता है। मैंने 2-3 दफा लफ्ज सूट बोला है। अब इस पर आप हजरात ये जरा देख लें कि जो लफ्ज सूट है ये इसी तरह का ही माना रखता है जिस तरह हम कहते हैं कि ये केस लगा हुआ है जी। लेकिन केस और सूट में थोड़ा सा फर्क है। बहरहाल जब हम दीवानी मुकदमात की बात करते हैं तो फिर हम सूट्स का लफ्ज यूज करते हैं मुकदमे के लिए। आज हम जिन सिविल सूट्स को पढ़ेंगे उनमें कई तरह के मुकदमात शामिल हैं, लेकिन बड़े बुनियादी मुकदमात या तो वो फैमिली से रिलेटेड होते हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वायलेशन या उसकी ब्रीच या उसकी कैंसलेशन, यानी कि ये जो मुआहदा हुआ उसको तोड़ दिया गया, उस पर कोई क्लेम होता है, या जायदाद के हवाले से, जमीन के हवाले से कुछ झगड़े होते हैं, वो खुसूसी तौर पर मैंने लेबर को आप भाइयों के कहने पर इसको साथ किया है। होते ये भी सिविल सूट्स ही हैं, तो लेबर को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह टॉर्ट्स के जो सूट्स हैं, टॉर्ट्स बेसिकली कोई भी रॉन्गफुल एक्शन, आप ये मुमकिन है पहली दफा सुन रहे हो। टॉर्ट है जिस पढ़ा है और है। तो टॉर्ट्स कोई भी इसकी मिसाल आप समझ लें कि किसी तौर पर मेंटली और कोई भी परेशानी पहुंचाई है, फिजिक नुकसान पहुंचाया। हमने अक्सर एक मुकदमा सुना उसने बेसिकली ये बड़ी डिटेल रखता है, और फिर हर एक मेन जो हेडिंग यहाँ पे मैंने दर्ज किया, मिसाल के तौर पर फैमिली है, तो उसके अंदर बेशुमार किस्म के मुकदमात, दावे दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह बाकी भी। तो इन सब को देखने से पहले हम ये पहले देख लें कि मेजर सिविल एक्ट्स होते कौन कौन से हैं। इस वक्त हमारे पंजाब बार में भी और इसी तरह सिंध बार, बलूचिस्तान बार और इसी तरह केपी के बार्स में, जो हमारी जितनी भी ये 4 बड़ी बड़ी बार्स हैं, इनमें बाकायदा तौर पर हर साल ये मेजर एक्ट्स की बुक्स बनाई जाती हैं और उनको पब्लिश करके तकसीम किया जाता है। अब हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तरमीम, अमेंडमेंट वगैरह होती रहती है, इसलिए हर साल इसको नए से नए अंदाज से फिर बार कौंसिल जो होती है हर सूबे की, वो उसको पब्लिश करती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो आपके सामने मैंने एक लिस्ट रखी है, ये टोटली तौर पर
इस लिस्ट के अंदर तकरीबन मेजर एक्ट्स, ये एक्ट की शक्ल में, ऑर्डिनेंस की शक्ल में, प्रोसीजर की शक्ल में तकरीबन 64 ऐसे एक्ट्स हैं जो कि सारी किताबों की शक्ल में आपके सामने होंगे। मैं इनको एक एक इंशा सकते हैं। मैं 1908, इसका नाम पहले भी आप, सिविल के मुकदमात होते हैं वो सारे के सारे इसी इसको डायरेक्टली मुखफ़फ़ देखें अंदर हर एक प्रोसीजर दर्ज है कि अगर अदालत है तो उसका टाइम क्या होगा, जज क्या करेगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सूट कैसे फाइल करना है, ये सारी चीजें एक एक चीज इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। और ये अच्छी खासी मोटी किताब है। सिविल प्रोसीजर आपको मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में। वैसे लाइब्रेरीज के अंदर जो हमारी लॉ की लाइब्रेरीज हैं वहां पर ये पूरा सेट पड़ा होता है ये प्रोसीजर सीपीसी का। अब इसी तरह इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि द आर्बिट्रेशन एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, द कोर्ट फीस एक्ट, अब ये कितने छोटे छोटे एक्ट बेसिकली ये हर चीज को मेंशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो उसके अंदर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होगी कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कौन से वैलिड, कौन से वाइड, किस तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा, किस तरह वो निल होगा। ये सारे के सारे मुकम्मल एक्ट्स, उसकी दफात जो है, उसके सेक्शन जो है वो दर्ज करके हर एक्ट को मेंशन किया गया है। इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसी तरह कोर्ट फी एक्ट है कि ये कोर्ट फी कितनी हो, किस कोर्ट के लिए कितनी फी हो, कौन सा केस हो तो उसकी कोर्ट फी कितनी हो, हर एक्ट जो है यहाँ पर मेंशन होगा। इसी तरह ये नीचे पढ़ते चले जाएं तो हर एक के अंदर आपको उसी के मुतल्लिका मुसलसल और मुकम्मल वो पैराग्राफिंग की शक्ल में, सेक्शंस की शक्ल में, एग्जांपल्स की शक्ल में, रूल्स की शक्ल में, आर्टिकल की शक्ल में मुसलसल वो चीजें मिलेंगी जिसके बारे में ये एक्ट यहाँ पे तख्लीक किया गया है। अब ये आप देखें पार्टीशन एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट है, तो इस तरह पंजाब टेनेंसी एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ये टोटल एक्ट जितने भी हैं ये इस वक्त मैंने इसको बाकायदा कंपोजिंग फॉर्म में अपनी स्लाइड्स के अंदर इसको रखा है। और ये सिर्फ आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि इसको जितनी भी मेहनत की गई है ये आप लोगों के लिए कि आप इसको देखकर तो कम से कम जो है वो मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि किस तरह के एक्ट्स जो है वो बने हुए हैं। ये मैंने जो लिए हैं ये टोटल पंजाब बार, जो पंजाब हमारा सूबा है, प्रोविंस है, उसकी बार कौंसिल ने जो इस वक्त बनाया सालाना ये एक्ट, मेजर एक्ट्स की ये बुक बनाई है, उससे आपको ये मैंने 64 जो मेजर एक्ट्स हैं बड़े बड़े जो पंजाब में चलते हैं ये आपके सामने रखे हैं। इसके साथ साथ कुछ माइनर एक्ट्स भी होते हैं और हर सूबे का मैंने पहले अर्ज किया कि अलग से इसी तरह होता है। अगर वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में कोई एक्ट चल रहा है तो फिर तो वो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। अगर पंजाब का अलग है, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट है, तो इसी तरह सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट अलग होगा और बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और केपी के रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट अलग अलग होगा। और उनकी आगे जो डेट्स हैं, जिस डेट पे वो बना है एक्ट, प्रमलगेट हुआ है, उस डेट को भी आगे मेंशन किया जाता है कि ये किस साल बनाया गया एक्ट है। जिस तरह सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो ये सबके लिए सिमिलर हो सकता है। द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 है तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो इस तरह नीचे आप देख रहे हैं द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये भी पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो ये सारे के सारे एक्ट्स जो हैं ये जिस तरह मैंने आपके सामने ये रखे हैं, लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं। इसमें जब लफ्ज पंजाब आ जाएगा वो स्पेसिफिकली पंजाब के लिए होगा।
क्योंकि जब कोर्ट्स काम करती हैं, आगे अभी हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड्स में, तो फिर वो ऐसा नहीं होता कि हर एक कोर्ट का सेम प्रोसीजर हो। आप सूबे वाइज थोड़ा बहुत, कभी टिकट फीस, वो उसकी रेवेन्यू फीस, कोर्ट फीस, वो अलग अलग भी हो सकती है, थोड़ा सा प्रोसीजर भी उसमें तब्दीली हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद आज जो हम मेजर डिस्कस करेंगे, आज हमारे जो 5 मैंने यहाँ पर सिविल सूट्स रखे थे आपके सामने। तो पहला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है। अब देखिए प्रॉपर्टी के हवाले से जो बड़ी कॉमन है, वो मैंने कुछ चीजें आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में आपको नजर आ रही हैं। फहमीदे हिसाब का दावा। अच्छा, ये जो हम दावा करते हैं, तो उसमें फहमीदे हिसाब का एक दावा बड़ा हमारा यहाँ कॉमन चलता है। ये दावा ये होता है कि अगर किसी बंदे ने आपस में फैक्ट्री बनाई या बिजनेस उसने स्टार्ट किया, अब एक बंदे की जिम्मेदारी कुछ थी, दूसरे पार्टनर की कुछ थी, और दोनों के अंदर तयशुदा चीजें थी। अब उनका आपस में कोई क्लैश होता है। एक बंदा कहता है कि ये जितना पैसा है मैंने इसको हिसाब किताब पे रखा है, तो ये चेक सारे गायब कर देता है, गबन भी कर लेता है, या इसको किसी ना किसी हवाले से ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। अब वो दूसरी पार्टी जिसको कोई भी मसला है, दुख पहुंचा है, परेशानी है, वो सूट फाइल करेगी, प्लेंट फाइल करेगी, वहां पर जाके प्लेंट देगी, दरख्वास्त देगी कि जनाब मेरा ये मामला फलां बंदे के साथ था, और ये चीजें जो है हमारी आपस में तय थी, लेकिन हिसाब किताब के मामले के अंदर वो यहाँ वो डंडी मार रहा है, खराबी कर रहा है, लिहाजा ये काम इस तरह हमारा निपटा दिया जाए, हमारी तकसीम कर दी जाए, और जो भी मेरा हक है वो उससे लेकर दिया जाए। इस तरह कोई भी ये फहमीदा हिसाब के हवाले से, खुसूसन ये बिजनेस के में और फैक्ट्री में, और इस तरह जो लेन देन के हमारे मामलात हैं आपस में, उन मामलात के अंदर ये दावा बहुत ज्यादा किया जाता है, और अक्सर केसेस जो है वो फहमीदा हिसाब के हमारी अदालतों में, सिविल अदालतों में लगे होते हैं। दूसरा हमारा इस्तकरार हक का दावा, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ये आप ये समझ लें कि आप कहते हैं कि ये जमीन जो है हमारे बड़ों की है, और हम 5 भाई हैं, और 5 भाइयों में ये तकसीम हो रही है, लेकिन एक भाई जो है उसने जमीन ज्यादा जो है वो घेर ली है। बाकी जो हम 4 भाई हैं उनमें से 2 को कदरे कम आई है, और जो 2 हैं उनको तो बिल्कुल ही थोड़ी आई है। तो जो बंदा भी समझता है कि ये मेरा हक है, बराबर बराबर हक जो है वो उसकी डिवीजन होनी चाहिए, वो जो बंदा भी हक अपना समझता है वो दावा दायर कर लेगा कि ये चीज मेरे हक में है, ये मुझे दिलवाई जाए। या इसी तरह एक बंदा है, वो समझता है कि ये जो मेरी जमीन है, ये तो मेरी मलकियत है, लेकिन अब किसी दूसरे बंदे ने, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा ये चलता है कि बहुत ज्यादा लोग जो हमारे स्टेट का काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि 2 नंबरी इस तरह कर लेते हैं कि पटवारी से मिलके या किसी ना किसी तरीके से वो रजिस्ट्री 2 नंबर किसी और के नाम करवा के तो जगह बेच देते हैं। अब असल मालिक जो होता है वो कोई और होता है। अब जब जगह उसकी बिक जाती है, दूसरा बंदा आके कब्जा करने लगता है, इसको पता चलता है, तो फिर ये इस्तकरार हक का दावा करता है कि जनाब जगह मेरी है, असल मालिक मैं हूँ। ये बंदा जो है वो फ्रॉड से, 2 नंबरी से, गलत रजिस्ट्री बनवा कर तो मेरे इस हक के अंदर शामिल हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इसके खिलाफ जो है वो मैं ये मुकदमा दायर करता हूँ। इसी तरह दखल-याबी का मुकदमा, दखल-याबी का दावा ये होता है कि आप ने एक जगह खरीद ली। अब जो पार्टी थी, जो पहले से मालिक है, जिसने आपको जगह बेची है, अब वो ये कहता है कि यार मुझे 1 महीना रहने दो यहाँ पे, मैं आगे को बंदोबस्त कर लूँ, तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आप 1 महीना इंतज़ार करते हैं, तो अब वो निकल नहीं रहा। 2 महीने हो गए, 3 हो गए, रजिस्ट्री भी उसने आपके नाम करवा दी, सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम है, रह वो रहा है, वो वहाँ से निकल नहीं रहा। तो अब आप उसके खिलाफ दखल-याबी का दावा दायर करते हैं कि जनाब ये जगह मेरी है, इसको यहाँ से निकाला जाए। इसी तरह तमील मुख्तस का दावा है। ये तमील मुख्तस का दावा हमारा बहुत ज़्यादा चलता है कि किसी बंदे ने 2 जो है
वो उसने कुछ रकम के 2 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा उसने कहा कि मैं अभी आपको दे देता हूँ, और इकरारनामा लिख लिया। कोई भी स्टाम्प के ऊपर किसी चीज के ऊपर ये लिख लिया गया कि जनाब 2 लाख रकम मैं अभी देता हूँ, बाकी जो 5 लाख है वो मैं छठे महीने देकर तो आपसे ये जगह खरीद लूंगा। अब ये इकरारनामा हो जाता है, एक स्टाम्प के ऊपर ये तय हो जाता है। आमतौर पर आजकल हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस चल रही है पंजाब के अंदर कि 1200 के स्टाम्प पर जो पंजाब बैंक है वहां से बाकायदा तौर पर ये सारी की सारी तहरीर लिखवाई जाती है, और इसको हम समझते हैं कि ये बड़ा सिक्योर मामला है। मगर ना अगर आप 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भी कोई इकरारनामा लिख लें तो वो भी आपका काबिल कबूल है, और आप उसको भी उसी तरह से ही ट्रीट करते हैं। अब वो जो आपने तमील मुख्तस का दावा उस वक्त किया जब आपने ये देखा कि 2 लाख तो मैंने दे दिए, अब 5 लाख जब देने का बाकी वक्त था, जून के अंदर मैंने देने थे, तो अब ये मुकर गया है, अब ये मुझे जगह नहीं दे रहा। हो सकता है उसको आगे से रेट जो है वो ज्यादा मिल गया हो, उसको ये मामला हो गया हो कि जनाब अब मैं ये चीज जगह बेचना ही नहीं चाहता, उसको ये पता चल गया हो कि 1 महीने बाद तो इस जगह की वैल्यू डबल हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जिस वजह से वो जगह नहीं बेचना चाह रहा, हालांकि आपने इकरारनामा कर लिया, 2 लाख आपने दे भी दिए, बाकी तय हुआ कि आपने 5 लाख देकर जून में तो उससे जगह अपने नाम करवा लेनी है। अब जून आया तो वो मुकर गया, तो उसके लिए आप फिर तमील मुख्तस का उसके खिलाफ दावा दायर करेंगे। इसी तरह दिला पाने कि आपका कोई लेन देन का मामला है, कोई देना दिलाना है, तो आपको पैसे नहीं दे रहा, तो फिर भी आप ये दावा कर सकते हैं। हाँ, ऊपर वाले मामले में एक चीज आप समझ लें कि अगर 2 लाख जिसने दिए वो तो खरीदार था, बेचने वाले ने पैसे ले लिए, इकरारनामा कर दिया। अब जिसने 2 लाख दिए अब वो बाकी 5 लाख नहीं दे रहा। एक तो ये था जो मैंने पहले कहा कि 2 लाख उसने दिए, 5 लाख दे के तो जगह अपने नाम करवाना चाहता है, और वो अब जगह दे नहीं रहा, तो आपने तमील मुख्तस का दावा कर दिया। लेकिन अब अगर जो खरीदार है वो 2 लाख तो दे रहा है, 5 लाख बाकी दे नहीं रहा, और बेचने वाला कहता है 5 दो और जगह अपने नाम करो, वो दे नहीं, वो एक वकील के जरिए लीगल नोटिस उसके घर भेजेगा। लीगल नोटिस का लफ्ज जब भी आएगा याद रखना, वो अदालत की तरफ से नहीं, वो वकील की तरफ से होता है। लीगल नोटिस जो है वो वकील भेजता है, वो जो भी बंदा है वो वकील को कहता है कि जनाब ये उसके घर ये लीगल नोटिस किया जाए, अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर ये पैसे बाकी के भी अदा नहीं करते तो मैं आपको जगह नहीं दूंगा। आपका और मेरा मामला, जो भी इकरारनामा हुआ था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो खत्म हो गया। अब इस हवाले से ये तमील मुक़द्दस के दावे दोनों पार्टीज का मैंने डिस्कस कर दिया। आगे दिला पाने, ये भी कोई लेन देन का मामला है। हुक्म सुना, और कई दफा ये आपने अल्फाज अमूमन सुने कि जनाब यहाँ पर सड़क बन रही थी, अचानक काम बंद हो गया, फलां बंदा स्टे ले आया है। अब जो स्टे है वो हुक्म इम्तनाई का ऑर्डर है कि दोबारा जब तक फैसला नहीं होता दोबारा आप यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, काम रोक दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक बंदा मकान बना रहा था और उसने साथ वाले ने देखा कि यार ये मेरी जगह के ऊपर वो अपना दीवार बनाकर तो छत रख रहा है, अब ये तो मेरी जगह है, तो फौरी तौर पर सबसे पहले वो स्टे लेकर आया, तो उस काम को रुकवाएगा कि काम रोका जाए, फिर मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलने के बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक फिर आगे अमल किया जाएगा। तो ये स्टे इसलिए लिया जाता है ताकि मामला जो है पहले वक्ती तौर पर रोक दिया जाए। आम तौर पर हमारे यहाँ क्या होता है कि सड़क बन रही है और किसी का हक जो है वो जाया हो रहा है। अब जिसका हक खत्म हो रहा है, सड़क वो बन रही थी और किसी
नुकसान में वो चला गया, कोई मस्जिद से दरमियान में आ रही है या किसी का और मसला है, अब वो क्या करेगा कि ऑर्डर लेकर जाएगा, ऑर्डर लेगा अदालत के पास। वो कहेगा जनाब ये मेरी जो मस्जिद है या मेरी जो जगह है या मेरा ये जो मामला है ये खराब हो रहा है, अब ये अगर सड़क बनती है तो मुझे ये नुकसान होगा, सबसे पहले मुझे स्टे दिया जाए। अब स्टे के हवाले से आप सुन लें कि स्टे दो तरह के होते हैं। एक है प्राइवेट, किसी बंदे के खिलाफ आप स्टे लेकर आए, वो स्टे उसी दिन भी मिल जाता है। दूसरा स्टे वो होता है कि आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ जब आप स्टे लाते हैं कि वापडा वाले खंबे लगा रहे हैं और हमारी छत से तारें गुजरेंगी तो हमें नुकसान के काम को, तो वो जो बंदे का वो 7 दिनों के अंदर अंदर वो स्टे दिया जाएगा, जबकि जो प्राइवेट बंदा है उसको बुलाया भी नहीं जाएगा और उसी वक्त अदालत अगर समझती है तो स्टे कर देगी। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें कि जो जब चाहे जिसके खिलाफ चाहे वो स्टे भी नहीं ले सकता। स्टे लेने के लिए जरूरी है कि जिसने स्टे लेना है, हुक्म इम्तनाई लेना है, वो उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऐसा हो कि वो अदालत को ये साबित कर सके कि ये स्टे जो मैं ले रहा हूँ, ये हुक्म इम्तनाई जो आपसे ऑर्डर करवा रहा हूँ, ये आप समझ ले कि मेरा राइट है। अदालत अगर समझती है कि वाकई इसके पास ये राइट बन रहा है तो फिर वो उसको स्टे दे देती है, प्राइवेट को उसी तरह उसी दिन, और जो गवर्नमेंट हो वो 7 दिन के अंदर अंदर उस डिपार्टमेंट को बुलवा के। तो इसके अलावा भी दूसरे ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुकदमात होते हैं जो चलते रहते हैं। इसी तरह फैमिली केसेस है हमारे। फैमिली केस क्या है, मैंने अर्ज किया था पहले भी कि हमारे यहाँ पर खुला तलाक ये रेशो बहुत ज्यादा है, और इस पॉइंट पे मैंने अक्सर जगह पे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, और खुसूसन जब खवातीन ऐसी आती हैं अदालतों में और इस तरह आकर वो फिर कहती हैं कि हमें खुला दिलवाया जाए, तो जब रीजंस उनसे पूछते हैं तो बिलीव करें कि कोई बड़ी रीजंस नहीं होती। हाँ, इल्ला ये कि कोई ऐसा केस आ जाता है एक दो जिसमें वाकई हम भी समझते हैं कि यार इसको इससे जान छुड़वा लेनी चाहिए, लेकिन मोस्टली रीजंस नहीं होती। अब वो क्या होता है कि लड़की जज्बात में आके तो वो खुला ले रही होती है। अब यहाँ पर हम जो एक बड़ा मेजर पॉइंट बच्ची को समझाते हैं और उसको मिसालें देते हैं कि जिन बच्चियों ने खुला लिया होता है दोबारा अब वो समझती हैं कि शायद इससे अच्छा खामद उनको मिल जाएगा, इससे अच्छी जगह तलाक हो जाएगी, तो ये उनके ख्वाब ख्याल और वहम होते हैं। ऐसा इल्ला माशाल्लाह शायद को हो सकता हो, वगरना ऐसा नहीं होता। तो खुला के केस लड़की की तरफ से, तलाक लड़के की तरफ से, इस तरह खर्चा व दला पाने ये भी लड़की की तरफ से होता है कि जनाब ये जो खर्चा है ये मुझे दिया जाए, क्योंकि शोहर वो जब तक औरत अगर वो अपने घर में है या उसने तलाक भी दे दी है और वो अपने घर चली गई है, तो तलाक का जितना पीरियड होगा उस पीरियड के दौरान औरत को वो खर्चा देता रहेगा, हालांकि तलाक वाकया हो चुकी है। इसके साथ साथ जो खर्चा है बच्चे का, वो जब तक तलाक के बाद बच्चा उस औरत के पास रहेगा, वो उसकी परवरिश करती रहेगी, वो उसको रहने का और उसको खाने पिलाने का सारा खर्चा जो है वो मर्द बर्दाश्त करेगा। और ये अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर डिपेंड करता है कि जो खामद है उस औरत का वो किस नोयत का है। अगर उसकी तनख्वाह ही 15-20 हजार हो तो फिर वो 4-5 हजार रुपया ही उसका खर्चा लगाते हैं। अगर एक बंदा करोड़पति हो तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से फिर उसका माहाना खर्चा जो है वो ज्यादा 50 हजार तक भी लगाया जा सकता है, कम भी लगाया जा सकता है। तो वो अदालत फैसला करती है कि इसके कितने अखराजात है इस औरत के और ये बच्चे को कहाँ कहाँ तालीम दिलवाएगी, उसके मुताबिक वो खर्चा का हक वो देता है जज उसको। इसी तरह दिला पाने जहेज का मामला है, या मर्द भी ये कर सकता है कि जनाब
یہ جب عورت میرے گھر سے بھاگی ہے تو میرے گھر سے یہ چیزیں لے کر بھاگ گئی ہے، میں نے اس کو یہ چیزیں تو ہم نے اس کو دی ہوئی ہیں حق مہر کے اندر، لیکن فلاں چیز تو وہ میری تھی وہ بھی لے کے چلی گئی ہے۔ عموماً یہ ہوتا کم ہے، دلا پانے کا جو بھی مقدمہ ہے وہ ہوتا عام طور پر عورت کی طرف سے ہے کہ مجھے میرا جو بھی جہیز ہے وہ دلایا جائے، میرا حق مہر دلایا جائے یا میرا خرچہ دلایا جائے۔ تو دلا پانے کا موسٹلی مقدمہ جو ہے یہ صرف اور صرف عورت کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کی سپردگی کا معاملہ یہ بھی بڑا کامن ہے، میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے۔ اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں لیبر کورٹس کا معاملہ۔ جو لیبر کے کیسز ہوتے ہیں اس میں عام طور پر دو طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ مشترکہ معاملہ ہے، یونین بنی ہوئی ہے فیکٹری کے اندر اور پورے کے پورے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان سب کا ایک حق ہے، تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، جتنے بھی مزدور ہیں ان کی تنخواہ وہ 15-16 ہزار ہے، جبکہ گورنمنٹ نے کہا کہ 18,000 18,500 یا 20,000 جو بھی مقرر کیا گورنمنٹ نے عام مزدور کا ماہانہ، تو وہ اس سے کم دے رہا ہے۔ تو وہ ایک مشترکہ معاملہ ہے، یا کوئی بھی مشترکہ معاملہ ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا ان کے جو یہ طب کے معاملات ہیں، ہیلتھ کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے وہ نہیں دے رہا، یا بچوں کے جو تعلیم کے معاملات ہیں وہ پورے نہیں کر رہی فیکٹری یا وہ کمپنی، تو پھر یہ مشترکہ جو یونین ہے وہ دعویٰ دائر کرتی ہے۔ یا کوئی انفرادی معاملہ ہے، ایک بندے کا مسئلہ ہے، اس نے چھوڑنا تھا اور پہلے اس نے نوٹس بھی دیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، یا وہ پیسے نہیں دے رہے، یا کوئی ایک بندے کا انفرادی معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ادھر دیکھیں ٹارٹس کے کلیم جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ٹارٹس کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ رانگ فل ایکشن ہے، یہ رانگ فل ایکشن ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، کسی کی ڈیفامیشن کر رہا ہے، وہ اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت پر فرق دلا رہا ہے، سب کے سامنے اس نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے اور یہ تھپڑ مارنا اس کی بے عزتی کا باعث ہے، تو کسی نہ کسی نقصان یا بے عزتی کے معاملے میں وہ اس کے مقابلے میں وہ عدالت سے ہر جانے کا دعویٰ یا معاوضے کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کرتا ہے۔ وہ جو بھی پلینٹف ہوتا ہے، جس کو بھی یہ مسئلہ ہے، وہ اس کی بدنامی ہوئی، وہ اس نے کہا اس میں چند ایک چیزیں ہیں، جیسے وہ جج صاحب نے کوئی کیس کا فیصلہ کر دیا، اب اس کیس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے غلط کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا فیس بک کے اوپر کسی نے کوئی کمنٹ کر دیا کہ جناب یہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ جو ٹارٹ کے کلیم ہے اس میں نہیں آتا، نہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ ایک بندے کی عزت ہے، وہ ایک جگہ پہ کام کرتا ہے تو اس کی ایک ریپیوٹ ہے، تو ان کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی گئی یا کسی نہ کسی حوالے سے اس کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے تو وہ ٹارٹ کا کلیم کرے گا۔ اسی طرح بریچ آف کانٹریکٹ کلیمز، یہ بڑا عام ہمارا یہاں پر کرایہ داری کا معاملہ، بہت زیادہ کیسز ہمارے کرایہ داری کے ہوتے ہیں۔ ایک بات ذرا یہ ذہن میں رکھیں سب کے، میں نوٹس میں لے آؤں کہ جو کرایہ دار ہوتا ہے نا، اس کا تعلق پولیس کے ساتھ صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بندے کی جتنی بھی وہ ڈاکومنٹس ہے اس کی جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے تھانے میں جمع کروا دینی ہے، اور جو آپ نے اس کے ساتھ طے کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے کہ میں تم سے ایڈوانس اتنا لوں گا، یہ تمہارا کرایہ ہوگا، اور یہ تم نے کرنا ہوگا، یہ میں نے کرنا ہوگا، سال بعد اتنے % بڑھے گا، اور اتنے سال کا میرا تیرے ساتھ ایگریمنٹ ہے، یہ مستقل ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے وہ عدالتی پیپر پر کرنا ہے، جسے ہم ایفیڈیوٹ اسٹامپ پیپر کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جب آپ نے کر لیا، اب وہ کرایہ دار نکل نہیں رہا اور آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں، ایسا بے شمار ہوتا ہے۔ اب آپ تھانے چلے جاتے ہیں، جناب یہ کرایہ دار ہے، میں اس کو نکالنا چاہ رہا ہوں، یہ نکلتا نہیں ہے۔ اچھا، تھانے والے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اب بھائی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بچے گا ہی، اس سے ملے گا، یہ قطعاً تھانہ اس میں اختیار نہیں رکھتا۔ میں آگے جب وہ ہمارا 7واں لیکچر ہوگا پولیس اسٹیشن FIA اور ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ پہ، تو میں آپ کو ان کے اختیارات اور ان کے کام بتاؤں گا کہ یہ ان کے اختیار میں، ان کی جورسڈکشن میں کیا چیزیں آتی ہیں۔
मिसाल के तौर पर आपको यहाँ वो दूसरी वर्दी वाला, चलो पहले हम काली वर्दी वाले कहते थे, आजकल ये ग्रीन वर्दी वाले हैं, तो ये थाने वाले आपको रोक लेते हैं। अब अगर ये रोक लेते हैं तो जनाब अब ये आप तो गाड़ी पे जा रहे हैं और आपसे वो पूछते हैं जनाब लाइसेंस चेक करवाएं। अब आप वो ज़ाहिर है अननोन होते हैं इस हवाले से, आप कहते हैं कि लाइसेंस मैं चेक करवा देता हूँ जनाब, आपका लाइसेंस तो मेरे पास वैसे है नहीं। वो कहते हैं लाइसेंस नहीं है तो फिर जनाब आपका ये मसला होगा, आपको थाने ले जाएंगे। अब आप अगर ये कहें कि जनाबे वाला आपका ताल्लुक लाइसेंस से नहीं है, लाइसेंस मुझे पूछे तो वार्डन वाला पूछे, ट्रैफिक वाला पूछे, आपका लाइसेंस से आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये ट्रैफिक का मामला आता ही नहीं है, आप क्यों इसमें जो है वो लाइसेंस की बात कर रहे हैं? तो चूंकि उनको वो एक शोरबा लगा होता है, वो कोई ना कोई उन्होंने वो घेर के, तो वो कोई ना कोई चीज ऐसी पैदा करके तो अंदर से वो अपना हिसाब पूरा करना होता है, पैसे घेर रहे होते हैं, कईयों की ऐसी आदत होती है, सारे तो बहरहाल ऐसे नहीं है, लेकिन ये भी एक आप ज़हन में रखें। तो किरायादारी के मामले में अगर किरायादार नहीं निकल रहा, मालिक मकान निकालना चाहता है, तो वो अदालत में जाएगा, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लेम करेगा कि जनाब इसने मुआहदा तोड़ा है, मेरा इसके साथ ये मुआहदा था कि जब मैं चाहूँ इसको निकाल सकता हूँ, ये मैं मालिक हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वहां से निकल नहीं रहा, वो अब अदालत रजू करेगा, थाना में रजू नहीं करेगा। इसी तरह किसी भी किस्म का कोई मुआहदा तोड़ देना, चाहे वो स्टाम्प पेपर पे हो, चाहे वो खाली पेपर पे हो, चाहे वो जुबानी कलामी हो, जिसने जो भी मुआहदा तोड़ा वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम के जिम्मे में आएगा, और ये भी आप उसके खिलाफ अदालत में दावा दायर कर सकते हैं। अब ये बड़े जनरल से मैंने कुछ मेन आपके सामने चीजों का रखा है। अब आप देखें कि इन सब का प्रोसीजर क्या होगा। इन सब को अब हमने अदालत में लेकर जाना है, तो इन मुकदमात का क्या प्रोसीजर होगा, मराहिल क्या होंगे। अब ये बड़ा हमारा आज का अहम सेगमेंट है इस हवाले से, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ये जितने भी लेक्चर्स लिए हैं और उनमें ये भी सारी चीज़ें अगर आपके सामने आ जाती हैं, आप इन सबको समझते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कागजी तो नहीं, लाइसेंस के तौर पर तो नहीं, लेकिन कम से कम आप भी लायर जरूर हो गए हैं, आपको भी लॉ का तो पता कम से कम चल गया है। एडवोकेट तो नहीं आप बन सकते, लेकिन कम से कम लायर तो आप हो गए होंगे कि जनाब हाँ मुझे भी लॉ का पता चल चुका है। तो ये एक प्रोसीजर है, ये बहुत ज्यादा हमारे जब नए वकाला आते हैं कोर्ट के अंदर, तो बेशुमार चीजें वो किताबों में रट्टा मार मूर के या पेपर दे के पास होके तो आ जाते हैं, बहुत सारी चीजों का उनको भी इल्म नहीं होता। तो ये बहुत आम काम है कि उस मुकदमे के मराहल को समझना, तो वो किस किस मरहले से होकर मुकदमा मुकम्मल होता है। तो उसके मैंने 3 स्टेप्स रखे हैं। पहला स्टेप है इंस्टीट्यूशन फेज। इंस्टीट्यूशन फेज यानी कि आपने अब इंस्टीट्यूट करना है, दायर करना है दावे को, सूट को दायर करना है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले जब आपने दावा दायर करना है तो उसके कुछ मराहल हैं, आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। आपने दावा दायर करना है, दावा दायर करने वाला जिसे हम मुद्दई कहते हैं, उसको इंग्लिश में प्लेंटिफ कहा जाता है। अब ये जो मुद्दई है अब ये क्या करेगा, वकील साहब के पास चला गया, वो बजरिया कौंसल जो है अब दावा दायर करने लगा है। वकील साहब अब क्या करेंगे, सबसे पहले वो उसका शनाख्ती कार्ड लेंगे, उसके बाद उस बंदे के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करेंगे। ये बात ज़हन में रखें कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के दावा दायर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसी है कि जैसे आपने हवा में बात कर दी है, तो कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई, बेशक वो प्रूफ आपका बयान हल्फी की शक्ल में भी क्यों ना हो, आपने वो साथ ज़रूर लगाना होगा ताकि आपके दावे को कंसिडर किया जाए, सुना जाए, आपकी बात को तस्लीम किया जाए। अब उसने वो डॉक्यूमेंट सारे लिए, हम कोई एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर खुला का दावा दायर करना है। अब उसके अंदर वो क्या शनाख्ती कार्ड लिया, निकाह फॉर्म लिया,
अगर उसके पास वो जो जहेज दिया था लड़की ने, अगर उसकी रसीदें हैं, उसकी एक लिस्ट बनाकर, या वो जो उसने सोना पहना था उसकी जितनी रसीदें हैं, तो जो जो चीजें उसके पास मौजूद हैं वो सारी की सारी वो साथ अटैच करेंगे। इसी तरह आजकल चूंकि ये प्रैक्टिस बदलती रहती है, ये आप ज़हन में रखें कि कोर्ट की प्रैक्टिस जो है वो चेंज होती रहती है, और जो अच्छा दावा दायर करता है ना, अपना दावा एक अच्छे डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में जज साहब को पेश करता है। जज साहब उसी वक्त समझ जाते हैं कि ये बंदा, ये वकील जो है बड़ा प्रैक्टिसिंग है और समझदार है, और जो बिल्कुल आम अंदाज में बस दावा दायर कर दिया, जिस तरह दरखास्त दी जाती है दे दी, तो वो जज साहब भी समझ लेते हैं कि इस बंदे को इतना पता कोई नहीं है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ गवाहान की लिस्ट भी देगा। अब उसके साथ साथ जो जो भी उसकी जरूरियात हैं उनको पूरा करके वो एक दावा दायर कर देगा। अब दावा दायर हो गया, अब जज साहब क्या करेंगे, उस दावे को देख लिया, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, अब तलबी का नोटिस भेजेंगे। अब तलबी के नोटिस दो, एक तो ये है कि आप जो प्लेंटिफ है, दावा दायर करने वाला मुद्दई है, उसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तलबी का नोटिस लगाकर, समन लगाकर, जिसको जिसके खिलाफ उसने दावा दायर किया है उसके सारे एड्रेस को लिख के, नाम को लिख के साथ अटैच कर दिया है, ताकि अदालत जो है ये नोटिस उसी को निकाल के, फाड़ के, उतार के तो वो सम्मन भेज दे। अब ये अदालती नोटिस कहलाता है। एक मैंने पहले लफ्ज बोला था लीगल नोटिस, वो वकील की तरफ से जाता है। एक है अदालती नोटिस, ये अदालत उसको भेजती है। अब वो नोटिस उसके घर गया लेकिन वो घर नहीं मिला, उसको दोबारा से नोटिस भेजा गया, नहीं मिला। अब क्या किया गया, अखबार इश्तिहार दिया गया, अखबार इश्तिहार से भी वो नहीं आया। अदालत हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि जो डिफेंडेंट है, मुद्दा है, जिसके खिलाफ दावा किया गया, वो भी पेश हो। अब वो क्या करेगी कि एक वो बड़ा सा इश्तिहार बनाकर उसके घर के बाहर चिस्पा कर देगी। जिस तरह इश्तिहार बाहर लगा होता है दीवारों के ऊपर, तो वो उसके दरवाजे पर या दरवाजे के साथ दीवार पर इश्तिहार चिस्पा कर दिया जाएगा, ताकि किसी तरह इसको पता चले और ये अदालत पहुंचे। अब अगर वो अदालत नहीं पहुंचता तो फिर भी कार्रवाई होगी, ये नहीं कि वो बगैर सुने, बगैर कुछ किए जज साहब जो है वो उसके हक में फैसला कर दे, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो बकायदा पूरा जो प्रोसीजर है कोर्ट उसको फॉलो जरूर करती है। अब वो अगर आ जाता है, अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, अब मुद्दा पेश हो गया, अब मुद्दा आकर क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट आंसर बाय डिफेंडेंट। अब जो मुद्दा है वो आकर अपना जवाब देगा, उसको हम जवाब दावा कहते हैं। अब जवाब दावा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो है वो मुद्दई ने जो दावा किया ना, पहले तो उसको पढ़ा जाएगा कि जनाब इसने मेरे खिलाफ क्या क्या चीजों का क्लेम किया है, दावा क्या किया है। अब वो जितना भी दावा किया है वो सारा पढ़ेगा वकील, ज़ाहिर है वो बजरिया कौंसल जो है वो जवाब दावा वो दायर करने जा रहा है, जो डिफेंडेंट है, मुद्दा है। अब वो दावा पढ़ के वकील तो जवाब लिख रहा है। अब यहाँ पर जो जवाब होता है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पर हम जो जनरल सा एक जवाब है बस वो पढ़ा, ठीक है। यहाँ हमारे एक प्रैक्टिस चलती है, जरा आप बड़े मजे की ये बात आपको बता दें कि अमूमन जो है वो पता चल जाए ना, ये इस तरह इस्तकरार हक का दावा है, ये खुला का दावा है, ये फलां है, तो वो पके पकाए नोटिस की शक्ल में, जनाब नोट्स की शक्ल में वहां से मिल जाते हैं अदालत के अंदर से। किसी कंप्यूटर से प्रिंट निकाले, किसी ने बनाए हुए हैं, बस उसके अंदर नाम शाम चेंज किया और वही जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसी तरह पेश कर दी। बहुत ज्यादा लोग इसी तरह ही कर जाते हैं और खुद उस दावे को ना तो एक एक चीज को सामने रख के लिखते हैं, ये कम होता है कि जो अच्छे वकाला होते हैं वो एक एक चीज को सामने रख के खुद ही वो दावा लिखते हैं, और जो जवाब दावा लिखना है वो दावा सामने रख के उसके एक एक पॉइंट को सामने रख के जवाब दावा लिखते हैं। तो वो इस तरह पकी पकाई चीज जो है वो अदालत में नहीं लेकर जाते। जज साहब भी ज़ाहिर बड़े वो सियाने होते हैं कि वो बीए में थे ना, तो एक हमें बताया गया जी ये एक लेटर है और ये एक मजमून है, ये जिस तरह जो भी आएगा ना बस ये लिख देना है आपने।
अच्छा, उस वक्त तो हम वो पता नहीं होता था, बच्चा बड़ा जनाब कहता है कमाल है जी, क्या बात है जी, एक ही मिला है, बस जो भी आ गया लिख देना है। और अक्सर बाद में जब वो कुछ बहुत ज्यादा प्रोफेसर जो चेक करते थे, मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा जो बच्चे इस तरह करते हैं ना, अगर 3-4 ज़ाहिर जो प्रोफेसर हैं उनको भी पता होता है कि ये चीजें मार्केट में चल रही हैं, तो वो चेक कर लेता है, वो कहता है भाई ये तो रटलाइजेशन से इसने काम किया है, फकीर का खीर जो है वो आगे खिला दिया है। तो जज साहब को पता चल जाता है कि ये तो रूटीन मैटर में ये चीज आई और इसने इसको आगे पेश कर दिया। तो जवाब दावा और दावा बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट नुक्ते को सामने रख के लिखना होता है। तो दावा जब लिखा गया तो उसको देके जवाब दावा हुआ, उसकी स्टेटमेंट उसने लिखी। अब क्या है कि जवाब दावा को फिर वो मुद्दई है वो पढ़ेगा, यानी कि उसका वकील पढ़ेगा। वो रेप्लिकेशन अगर उसने करनी है कि इसके अंदर मजीद कोई चीज ऐड करनी है, फिर वो दे देगा। उसके बाद एक बड़ा अहम काम होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, कि अब उसने राइट करने होते हैं जज साहब ने कि इस पूरे मुकदमे के अंदर मेन इश्यूज क्या है। अब यहाँ एक बड़े मजे की बात आप सुन लें कि चूंकि फ्रेम जब लफ्ज आ गया तो हम समझते हैं कि कोई चीज फ्रेम करा के ना जी दीवार के साथ लगानी है। तो वकाला बड़े सियाने होते हैं, तो उन्होंने हर तरीके के ऊपर जो है वो अपने क्लाइंट से कुछ ना कुछ तो पैसे वो निकालने ही होते हैं। तो जज साहब जब कह देते हैं कि जनाब ठीक है, ये सारी चीजें पूरी होगी, अब आपका इशू फ्रेम होगा, तो वो बाहर निकाल के वो वकील कहता है, अक्सर जो बेचारे जाहल अनपढ़ होते हैं उनको कहते हैं आपको पता चल गया ना जनाब, अब दावा आपका वो फ्रेम होना है, तो फ्रेम होने के लिए आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ वो फ्रेम मुराद नहीं है, ये फ्रेम मतलब ये है कि उसने राइट करना है इश्यूज को, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज होती हैं, कोर्ट्स की अलग है, जिस तरह हम साइंस की टर्मिनोलॉजीज अलग देखते हैं, तो ये कोर्ट की लॉ की टर्मिनोलॉजीज में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज मतलब जज जो है वो कोर्ट जो है वो सारे इशू लिख लेगी कि असल इन सारे दावे और जवाब दावा के अंदर मेन बात क्या है, रोला क्या है। अब जब ये हो जाता है तो फिर ट्रायल शुरू हो जाता है, ये दूसरा फेज है और ये सबसे अहम फेज है। इसमें हम कहते हैं कि वो वकील सबसे अच्छा है। देखो पिछला काम तो कोई भी वकील कर सकता है, लेकिन जो वकील ट्रायल अच्छा कर लेता है ना, कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर, उसको कहा जाता है ये वकील बड़ा शानदार अच्छा करता है। अब ट्रायल यानी कि पहले मुकदमा तय हो गया, जवाब भी आ गए, सारा कुछ हो गया, अब मुकदमे की समाअत है, उसके तकरीबन 4 मेन पहलू हैं जिसके बाद फिर जजमेंट आ जाती है। पहला पॉइंट क्या है कि प्लेंटिफ जो है, मुद्दई जो है वो अपना एविडेंस देगा। एक तो उसने शुरू में एविडेंस दे दिया था कि उसने अपने गवाहान की लिस्ट दे दी थी। अगर गवाह नहीं है, अफराद की शक्ल में नहीं है, तो वो एक पेपर पर स्टाम्प पर लिख के वो सारी तहरीर देगा कि जनाब ये जो बातें हैं ये मैंने सच कही हैं, ये चीज है, ये मेरा मामला है इस बंदे के साथ, और ये चीजें हैं, मैं इसकी गवाही देता हूँ, नीचे साइन अंगूठे। अब अगर नहीं तो 2 बंदे हैं, तो उन्हीं के इस तरह एविडेंसेस जो है वो लिख कर तो वो जमा करवाएगा अदालत के अंदर। अब वो डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब अगली डेट पर क्या होगा, अगला पॉइंट ये होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जिसे हम जिरा कहते हैं। अमूमन आपने अक्सर लफ्ज सुना कि जिरा हुई जी उस पर। एक है बहस होना, एक है जिरा होना। जिरा जो है ये होता इस तरह है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। इस एक बंदे ने, जैसे कि वो आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि वो कटहरे में खड़ा है मुलजम, और वकील उससे सवाल कर रहा है, अच्छा तुम वहां गए, तुमने ये क्या देखा, अच्छा तुम अगर ये देखा तो ये क्यों नहीं देखा। अब वो उसको पाँव से निकाल रहे होते हैं, उसको पजल कर रहे होते हैं, उसको कह लें कि कंफ्यूज करके तो उससे कुछ और उगलवाना चाह रहे होते हैं। तो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है ये बारी बारी होती है, ये मेन काम होता है। जो वकील समझदार होता है, ट्रायल अच्छा कर लेता है, बेसिकली वो एग्जामिनेशन अच्छी करता है, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छी करता है। अब यहाँ पर जिरा जो है वो वकील कर लेता है वो प्लेंटिफ के ऊपर, क्योंकि प्लेंटिफ ने पहले दावे, मुदई ने पहले दावा दायर किया था। अब मुद्दा के वकील ने मुदई के गवाह से अब वो सारे जितने भी सवाल थे वो कर लिए, और उसको जो अदालत का सुप्रीटेंडेंट होता है वो सारा बैठ के नोट करता जाता है कि इसने क्या क्या जवाब दिए। अब फिर अगली डेट पर डिफेंडेंट जो होता है, मुद्दा जो होता है, वो उसने अपने सारे जितने भी सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उसने पेश करने होते हैं।
अब अगर तो उसने पहले भी पेश कर दिए जवाब दावा के साथ, तो दोबारा उसने लिस्ट भी देनी है गवाहों की, और साथ जो है वो उसने गवाह भी वहां पर पेश करने हैं। अब यहाँ पर सेम उसी तरह होगा कि अब जो उसने जो सबूत दिए हैं, चाहे वो बंदों की शक्ल में दिए हैं या एफिडेविट की शक्ल में दिए हैं, जिस शक्ल में भी दिए हैं, अब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन में जो वकील होता है ना, वो जिसने क्वेश्चन करने होते हैं ना, वो बोलता है, दूसरे का वकील नहीं बोलता, उसको इजाजत नहीं होती कि वो उसने बोलना नहीं होता, उसने जो भी गवाह है उससे सवाल करते जाना है। तो ये जब सारी ये प्रोसीडिंग हो जाती है, ये प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद सारे केस को सुन के फिर जज अपने फाइनल आर्गुमेंट के लिए उनको कहता है, ताकि इनकी मुकम्मल बहस में सुनूं। ये पांचवा नुक्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अब सारी चीजें सामने आ गई, क्वेश्चनिंग भी होगी, वो गवाहान भी आ गए, सारे के सारे सबूत भी आ गए, बयानात भी हो गए, अब बहस होगी। अब दोनों वकील जो है वो बहस करेंगे उस मुकदमे पर जज साहब से। अब कोई गवाह नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है, अब सिर्फ बहस चलेगी। वो बहस एक दफा भी हो सकती है, 2 दफा भी हो सकती है, 5 दफा भी हो सकती है। वो बहस शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। तो वो बहस सारी वो अब वकील सुन रहा है सारी। अब उसके बाद जजमेंट होगी। जजमेंट का फेज एक तीसरा और आखिरी फेज होता है। अब इसके अंदर जजमेंट देगा वो भी, जो भी उसने फैसला करना है, वो डिक्री जारी कर देगा कि मैं इसके हक में ये फैसला दे देता हूँ। अब अगर उसने एक के हक में दे दी है, दूसरा कहता है कि मैं इसको नहीं मानता, फिर वो रिव्यू का इख्तियार रखता है कि इसको जनाब रिव्यू किया जाए। मैंने आपको रिट्स के अंदर एक वो रिट बताई थी कि वो अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी बड़ी अदालत के पास, हाई कोर्ट के पास, कि वो छोटी अदालत को कह सकती है, बड़ी अदालत के जनाब इस फैसले पर रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू भी हो सकता है। फिर अगर रिव्यू में भी उसी तरह हुआ तो नेक्स्ट प्रोसेस फिर अपील है। अगर अपील उसने नहीं करनी तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी, यानी कि वो अमल में लाया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है जो आपके सामने मैंने रखा। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये आपने देखा कि ये तो यार छोटा सा है। अगर एक तारीख पे ये हुआ, दूसरी पे ये, तीसरी पे, चौथी, पांचवी और मैक्सिमम 10 तारीखों में तो फैसला हो जाना चाहिए। यहाँ पर तो सालों केस लटकते रहते हैं। ये आपके ज़हनों में कई सवालात आ सकते हैं, यकीनन आने भी चाहिए। केस लटकाने में अगर आप जो है ना वो सारे वकाला को आप ये ना कहें कि ये सारे इसी तरह हैं, ये वो करते हैं, तो फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि वकील बड़ा रोल प्ले करता है। वकील कोई ना कोई नई एप्लीकेशन दे देता है। मसलन स्टे उसने कायम रखना है कि अब ये काम रुका हुआ है, रुका रहे, और मैं प्रोलॉन्ग करता रहूं, लंबा करता रहूं अपने इस काम को। या ये जो मैंने साथ वाले इमारत बना रहे थे और मैंने इनको इमारत बनाने से रोक दिया है और मेरा ये काम चल रहा है, तो मैं कम से कम लंबा अरसा इनको ना जी इमारत रोक के ही रखवाई रखूं, ताकि मेरा काम चलता रहे। क्योंकि उसको पता होता है कि एट द एंड चांसेस है कि मेरे खिलाफ फैसला आ जाए। जिसको तो पता होता है कि मेरे खिलाफ फैसला नहीं आएगा, क्योंकि वकील को अंदाजे हो जाते हैं कि ये इसमें किसी ना किसी हद तक जो है वो फैसला किस तरफ जा सकता है, किसी ना किसी हद तक उसको अंदाजा हो जाता है। अब वो क्या करता है, जिसको समझ आया कि ये मेरे खिलाफ ही आना है, अब उसको लटकाता है, लटका ही जाता है, लटका ही जाता है। लटकाने के कई ऑप्शंस होते हैं कि कोई ना कोई एप्लीकेशन दे दे, जनाब ये जो गवाह आया था ये तो गवाह सही बनता ही नहीं, अगली दफा एक एप्लीकेशन दे दी, जनाब मैं इस गवाह को नहीं मानता, असल गवाह तो फलाना बंदा था, ये उनको लेकर आए। अब अगली डेट पे जनाब वो फलाने को लेकर आते हैं। अब फिर उसका प्रोसीजर शुरू हो जाता है, उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग, फिर आप एक नई वो वकील एप्लीकेशन निकाल लेता है कि जनाब ये जो है मेरा मामला जो है ना इस तरह किया जाए, असल चीज तो ये थी, ये क्यों नहीं की गई, तो ये भी जरा किया जाए। तो वो कोई ना कोई नई से नई चीज जो है वो वकील साहब वो पेश करके अदालत के उस मुकदमे को लटका भी सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो प्रोसीजर है, ये आप ज़हन में रखें कि लेबर कोड का भी यही प्रोसीजर है, फैमिली कोड का भी यही प्रोसीजर है, आपके प्रॉपर्टी के केस जितने भी लॉ सूट्स हैं उनका भी यही प्रोसीजर है, आपके टॉर्ट्स के जितने मामलात हैं उसका भी यही प्रोसीजर है,
اور جو بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت کے اندر سیول سوٹس کا آئے گا اس کے تقریباً یہی پروسیجرز ہوں گے, صرف ایویڈنسز چینج ہوں گے, تھوڑا بہت سٹائل چینج ہوگا, باقی تقریباً یہی پروسیجر رہے گا. یہ ہمارا آج کا اہم لیکچر تھا. میں نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جائیں ایک ہی چیز میں. تو آپ بس یہ دیکھ لیں کہ پروسیجر جو ہے یہ ایک خاص طریقہ کار ہے. کریمنل کیسز کا تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے, وہ جب ہم کریمنل کیسز کی بات کریں گے اس پر بات ہوگی. تو یہ سیول سوٹس کی بات ہم کر رہے تھے جس کو عام زبان میں سیول کیسز کہہ دیتے ہیں, لیکن آپ نے سیول سوٹس ہی لفظ دیکھنا ہے. میں نے جسٹ آپ کے لیے, کیونکہ یہ مشہور لفظ ہے کیس کا, تو اس لیے یہ لکھ دیا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں اور دوبارہ بھی ان چیزوں کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ پورا طریقہ کار جو ہے وہ پروسیجر کیا ہے. ہر چیز کا تقریباً پروسیجر ایک جیسا ہوتا ہے جو سیول ہمارے مقدمات ہیں. بہت شکریہ جی. آپ سب کا جو سوال ہوگا وہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں, آپ سوال کر سکتے ہیں جی. بسم اللہ. جواد خان سوال صاحب. جی جواد خان صاحب جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میرے کوئی 4-5 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ سمنز جو ہے اب آخری اشتہار اس کے گھر کے سامنے یا دیوار کے سامنے بھی شائع ہو, یہ آخری اشتہار شائع ہونے کے بعد مطلب اس میں کتنا وقت لگتا ہے جب ایک طرفہ فیصلہ ہوگا؟ اب وہ پھر بھی پیش نہیں ہو رہا, جو مدعی علیہ ہے وہ پیش نہیں ہو رہا, تو ایک کتنا مہینے سے ٹائم لگ 3 جاتا مہینے ہے؟ تک. 1 مہینے سے 3 مہینے تک. اچھا, دوسرا آپ نے ہرجانے کا لفظ, یہ ہرجانہ مطلب یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کمپنسیشن انگریزی میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں معاوضے کے طور پر. کیونکہ میری عزت خراب ہوئی ہے تو اب میری عزت تو واپس نہیں آ سکتی, لیکن عزت کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اور چیز جو ہے اس سے پیسے وصول کروں گا کہ میری عزت اس نے خراب کی ہے. اب میں اس کے مقابلے میں اس سے ہرجانے میں 50 لاکھ لوں گا, تب میں سمجھوں گا کہ میری عزت کے مقابلے میں یہ کمپنسیشن ہو گئی ہے. جی. اور تیسرا جو جواب دعویٰ ہے, اب دعویٰ سنایا گیا جج کے سامنے, جو جواب دعویٰ ہے وہ بھی اسی ٹائم ڈیفینڈر کی طرف سے لکھا جاتا ہے اسی ایک ہی عدالت میں, یا اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے؟ یہ وقت دیا جاتا ہے, وقت دیا جاتا یہ ہے ڈیفینڈر آپ کی طرف سے ہوتا ہے. جی ڈیفینڈنٹ. جواب دعویٰ ظاہر ہے جس نے کیس دائر کیا وہ ہو گیا پلینٹف. ہم جی اس دعوے کو کہتے ہیں سوٹ, اور جو لکھی ہوئی درخواست ہے اس کو کہتے ہیں پلینٹ. اب یہ جب دائر کر دیا, اس کا جواب دینا ہے نا دوسرے نے, وہ مدعا ہے, ڈیفینڈنٹ ہے, اس نے جواب لکھنا ہے اور اس کے لیے وہ اگلی ایک پیشی دے گا. پہلے وہ حاضری دے گا, وہ کہے گا جناب میں حاضر ہو گیا ہوں. تو اب وہ کہے گا جی یہ آپ کا کیس ہے, آپ کے خلاف آیا ہے, تو آپ اس کو پڑھ لیں اور اگلی تاریخ پر آ کے اس کا جواب دعویٰ پیش کریں. جواب دعویٰ دینے والا وہ بذات خود بھی پیش ہو سکتا ہے یا اس کو بھی وکیل کی طرف سے پیش ہونا پڑے گا؟ یعنی ایک چیز جو یہ ہوتا ہے نا جی, خود سے پیش ہونا یا وکیل کی طرف سے آنا, یہ عمومی جو پریکٹس ہے نا وہ بذریعہ کونسل ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا بندہ خود ہی پیش ہو جائے. اب تو جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سب نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ لیگل ایڈوائزرز رکھے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہی آ کے اپنا دعویٰ بھی پیش کرے یا جواب دعویٰ پیش کرے. کچھ ایسی کورٹس ہیں, جیسے میں نے کل کنزیومر کورٹس کی بات کی تھی پچھلے لیکچر میں, کوئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ خود سے ہی جا کر تو وہ پیش ہو کر تو بات کر سکتے ہیں یا جواب یا دعویٰ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر عموماً جو ہماری پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو مدعا ہے وہ وکیل کے ساتھ پیش ہوتا ہے, یا مدعا نہ بھی پیش ہو, وہ کونسل خالی پیش ہو جائے تو بھی کافی ہے. جی. اور آخری سوال, بحث یا ڈسکشن جو ہوگا یہ وکلا پھر اپنے دلائل اس پر پیش کریں گے, جو دعویٰ یا جواب دعویٰ دونوں مخالف وکلا اس پر اپنے دلائل پیش کریں گے؟ وہ سارا انہوں نے سن لیا, انہوں نے دیکھ لیا, دونوں کی طرف سے سوال جواب بھی ہو گئے. اب وہ چیزیں ساری ریٹن فارم میں آ گئی ہیں.
اب وکالات دونوں پارٹیز کے اب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے نقطے ہیں جو دوسری پارٹی کے کمزور ہیں. اب اس کے اوپر پھر وہ اپنی سٹریس زیادہ دیں گے, زور لگائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ اس نے غلط کیا. وہ ساری بحث ہوگی, یہ بھی کراس بحث ہوتی ہے, دونوں کو باری باری موقع دیا جاتا ہے. کبھی کبھار کیس عدالت میں بغیر نتیجے کے ختم ہو جاتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈسکشن ہو رہی ہے, ڈسکشن بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے جی, بغیر نتیجے کے تو ختم نہیں ہوتی جب تک کہ دیکھیں نا, ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ریلیف چاہیے, یہ میرا حق ہے, مجھے چاہیے. وہ کیسے بغیر نتیجے کے وکیل چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ عدالت اس کو لٹکا سکتی ہے, وہ کہتی ہے فیصلہ غیر نتیجے کے تو کیس کا تو نتیجہ, جج اتنے پریشان ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جج صاحب اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے اوپر اتنا سوار ہو گیا ہے, اتنے مقدمات ہیں, تو جلدی جلدی یہ ختم ہو. وہ تو کبھی بھی اس کو لیٹ نہیں کرتے. ہاں, کو وکلا آپس میں نہ مل جائیں تو وہ اس کیس کو خراب نہ کرنا چاہیں مل جل کے, تو وہ ایک الگ بات ہے. جی جی ٹھیک ہے, بس یہی سوالات تھے. تھینک یو سر. جی سر ارسلان اللہ خان. السلام علیکم سر. سر ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پیارا انداز ہے پڑھانے کا, اور یہ ایک واقعی خشک سبجیکٹ ہے, لیکن آپ جب پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ دل میں اتر رہی ہے. بہت شکریہ جی, بڑی آپ نے حوصلہ افزائی کی جناب. جی سر سوال میرا یہ تھا کہ ایک جیسے ایک سلسلہ اس طرح کا کرائے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا, تو کرائے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں, ان کی جو ہے ایک بلڈنگ تھی, انہوں نے وہ بلڈنگ اپنے کسی دوست کو ایک اسکول چلانے کے لیے دے دی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ظاہر دوستی یاری تھی, تو کوئی خاص اتنے معاملات اس میں پیچیدگی نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ 20 سال تک وہ بلڈنگ ان کے جو دوست تھے انہوں نے استعمال کی, اور 20 سال بعد ان صاحب کو جو تھی وہ ضرورت پڑ گئی اس بلڈنگ کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ خالی کر دیں. تو وہ صاحب کہنے لگے جو ان کے دوست ہیں کہ بھائی 20 سال تک جو میں نے یہ بلڈنگ استعمال کی ہے, اس کے اندر جو مینٹیننس کا خرچہ ہوا ہے اور جتنے بھی معاملات کا اس دوران جو بھی میں نے کھڑکیاں دروازے اور یعنی کہ کلر وغیرہ جو کچھ بھی میں کرتا رہا, تو اس کا سارا پیسہ آپ مجھے دیں تب جا کے میں خالی کروں گا, ورنہ میں خالی نہیں کروں گا. تو اس معاملے کے اندر کون حق بجانب ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, جب انہوں نے آپس میں طے کیا تھا نا, اس وقت اگر تو انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اس وقت زبانی کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ ہمارا رینٹ ایکٹ باقاعدہ طور پر رینٹ کے اوپر ایک ایکٹ ہے, تو وہ اب اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ اب ایک جو کرایہ دار ہے اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, مالک مکان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. تو یہ بنیادی چیز تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مالک مکان دیتا ہے کرائے پر جگہ, چاہے وہ اپنا بیگانہ ہے, تو اس کے ساتھ کوئی نہ زبانی کلامی شرطیں طے کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ اس کو استعمال کرو. اب جو رہ رہا ہے وہاں پر, وہ اگر اس کے اندر مینٹیننس کرواتا ہے تو بھائی وہ رہ بھی تو رہا ہے. اب چھوٹی موٹی مینٹیننس تو وہ خود ہی کروائے گا, لیکن جو بڑی مینٹیننس ہوگی وہ مالک مکان کے ذمہ ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر بالکل. تو وہ اس میں مالک مکان اگر اس نے وہ نہیں اس وقت نوٹس لیا, یا اس نے کہا ہی نہیں ہے مالک مکان کو کہ جناب آپ کروا کے دیں, اب دونوں اس وقت جو ہے نا وہ اپنی اپنی طرف سے حق میں ہیں. ان کو چاہیے تھا کرایہ دار کو کہ مالک مکان کو کہتے جناب یہ کام ہونے والا ہے, اب مالک مکان کہتا ہے میں کروا دیتا ہوں, یا وہ کہتا آپ کروا لو میں کرائے سے کاٹ لوں گا, یا کسی نہ کسی طریقہ ان کا آپس میں پیچ اپ ہو جاتا. اب کرایہ دار نے بھی تو اپنی مرضی سے مینٹیننس کی ہے نا, اس نے کون سا جو ہے نا وہ اس کے نوٹس میں لا کر کی ہے. تو یہاں پر کرایہ دار بھی غلط ہے, اور مینٹیننس کروانا مالک مکان کی ذمہ داری ہے. بڑی مینٹیننس جو عام چھوٹی موٹی مینٹیننس ہے, عام طور پر ہم کہتے ہیں جی آپ ہم ایڈوانس کہتے ہیں جی 50,000 ایڈوانس آپ لے لیں. 50,000 ایڈوانس کیوں لیا جاتا ہے کہ اگر کچھ خرابی ہوگی اندر
تو اس ایڈوانس سے اس کو پورا کیا جائے گا. تو چھوٹی موٹی مینٹیننس جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوگی. یہ باقاعدہ مینشنڈ ہیں چیزیں ساری کہ کون سی مینٹیننس جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے. جی ارسلان صاحب ٹھیک ہو گیا. بالکل سر, بہت شکریہ, بہت نواز. جی عبد الواجد صاحب جی. جی سر, آواز ٹھیک آ رہی ہے سر؟ جی عبد الواجد صاحب جناب. سر میرے 2-3 سوال ہیں تو میں ترتیب سے پوچھتا ہوں. مطلب پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو لائر فیس ہے وہ پر ڈیٹ یا پر کیس یا کیس کیٹیگری سے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو سیلف کاؤنسلنگ ہے کیا وہ سیلف کاؤنسل بھی دعویٰ دائر کر سکتا ہے؟ آپ کا پہلا سوال پہلے تو میں بتا دوں آپ کو, یہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے اور یہ چیز مجھے درمیان میں بتا دینی چاہیے تھی. ایک ہوتی ہے کورٹ فیس, ایک ہوتا ہے کہ وکیل جب اپنا وہ وکالت نامہ جمع کرواتا ہے تو اس کے اوپر وہ 2 روپے کی کورٹ فیس ساتھ لگاتا ہے. یہ تو اس کی وہ طے ہے وکالت نامے کے ساتھ. ایک ہے کہ اس نے اب کورٹ فیس دینی ہے. کورٹ فیس 2 طرح کی ہے. اگر فیملی کیس ہے تو فیملی کیس کی کورٹ فیس ہے 15 روپے. وہ 15 روپے کی ٹکٹ جو ہے وہ اوپر لگائے گا, بے شک وہ 2 روپے کی لگائے یا 15 کی لگا دے یا 5 کی 3 لگا دے. ایک ہے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کورٹ فیس, وہ آپ ذرا سن لیں دھیان سے کہ وہ فیس جو ہے وہ 7.5% ہوگی اس پراپرٹی کی ملکیت کے حساب سے. پراپرٹی 1 لاکھ روپے کی ہے تو اس کو 7500 روپے کورٹ فیس دینی پڑے گی, اور یہ بینک میں جمع کروا کے تو اس کا ساتھ جو ہے وہ چلان لگائے گا. اب اگر زیادہ ہو, کسی کی ملکیت 1 کروڑ ہے تو کورٹ فیس زیادہ سے زیادہ 15,000 ہے. کم سے کم میں نے بتا دیا کہ 7.5% ہے, اور اگر زیادہ ہوتی ہے وہ میکسیمم 15,000 ہے. دوسرا جو سیلف کاؤنسلنگ ہے نا, یہ عموماً پریکٹس نہیں ہے. چند ایک ایسے کیسز ضرور ہیں جس کی یہ پریکٹس تو ہو سکتی ہے, لیکن موسٹلی یہ ایسے ہمارے جتنے بھی دیوانی مقدمات ہیں اس میں شاید کوئی ایسا مقدمہ ہو جس میں کبھی کوئی سیلف کاؤنسل آ جائے, وگرنہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ سیلف کاؤنسلنگ آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک لا پاس ہوا تھا پیچھے, پہلے تو ہو جاتی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ اس کے لیے بڑا ایک مشکل سا رول بن گیا ہے. اب بذریعہ کونسل وکیل ہی جو ہے وہ پیش کروایا جاتا ہے. جی سر, جی سر, جو وکیل کی فیس ہے, وکیل کی فیس جو ہے اس کا بھی کوئی میکنزم ہے کہ وکیل کو کس کے پر ڈیٹ کے حساب سے فیس دینی ہے یا پر کیس کے حساب سے دینی ہے, یا اس کی کوئی بار نے کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں, یا مطلب نا وہ ایک فری مارکیٹ ہے؟ فری مارکیٹ ہے جی, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم کئیوں کے کیس فری بھی لڑ لیتے ہیں, یہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وکیل پر. کئیوں کی فیس ہی جو ہے نا وہ 25 لاکھ کے نیچے بولتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں اس کیس کا 25 لاکھ لوں گا. ٹھیک ٹھیک سر, یہ جو آپ نے بتائی بات ریویو اور اپیل کی اور نگرانی جس کو کہتے ہیں, اس میں کیا فرق ہے ریویو اور اپیل اور یہ نگرانی, یا اس میں کیا اس میں فرق ہے؟ یہ ریویو جو ہوتا ہے نا کہ ایک وہ اسی کورٹ میں ہی ریویو کروانا ہوتا ہے, اسی کورٹ کے اندر, یعنی کہ اپیل جو ہے وہ اس سے بڑی عدالت میں ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ سیشن اور مطلب نا یہ سول کورٹ, یعنی ایک جج سے دوسرے جج کے پاس ریویو کرانا ہوتا ہے, یا یہ اس میں بھی کیٹیگریاں ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہائی کورٹ کے جج پر. جہاں آپ نے ریٹ دائر کی ہے, جہاں آپ نے کہا ریکویسٹ کی, وہاں وہ کہہ سکتا ہے, اسی کو بھی کہہ سکتا ہے, دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک سر, یہ جو فیملی کیس میں گارڈین شپ کا کیس اور کسٹوڈین شپ کا کیس, یہ الگ الگ ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا اس میں فرق ہے. گارڈین تو ظاہر ہے اس کے اوپر اس کا سربراہ ہے, ہیڈ ہے. جو کسٹڈی ہے کہ وہ رہے گا کس کے پاس. گارڈین بچہ رہ رہا ہے, وہ ماں کے پاس رہ رہا ہے, لیکن گارڈین تو باپ ہی ہے, اور بچہ کسٹڈی ماں کی میں ہے, اس میں یہ فرق آ جاتا ہے.
ٹھیک ٹھیک. تو جو مطلب نا کسٹوڈین ہے وہ گارڈین شپ بھی لے سکتا ہے یا یہ اسی طرح رہے گا, یا مطلب نا اس میں کوئی مطلب نا لیگل اس کی کوئی مطلب نا امپلیکیشنز ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں, ظاہر ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, وہ ایک ہی بندے کے پاس ہی اختیارات ہوتے ہیں دونوں. ٹھیک. اور یہ سٹے کے سلسلے میں جو ہے وہ پکا سٹے اور ٹیمپریری اور ٹیمپریری سٹے, اور یہ اس میں مطلب نا کیا فرق ہے مطلب نا؟ ظاہر ہے وہ پکا سٹے یہی ہوتا ہے کہ کیس اگر اس نوعیت کا ہے کہ وہ بندہ بڑا سالڈ ہے, کہتا ہے کہ نہیں یہ کام جو ہے نا وہ واقعی یہ غلط ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے کام, تو پھر وہ اس کو عموماً عدالت پکا سٹے بھی دے دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک ہو گیا, شکریہ سر. محمد حسن بھائی بہت شکریہ جی آپ کا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کافی سارے کوشچنس کے جواب تو مجھے مل گئے, لیکن ایک سوال جو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ کیس کے حوالے سے کہ کورٹ میں جاتا ہے اور اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, یا وکیل اس کو خود بھی لنگر آن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ آسپیکٹ سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے لاء میں کسی بھی ایک کیس کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن گیون نہیں ہے, کوئی ڈیفائنڈ ٹائم لائن ہو کہ اس کیس کو آپ نے اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے اور اس ٹائم تک آپ نے سولو کر دینا ہے اس کیس کو؟ ہر چیز نا جی وہ باقاعدہ ریٹن فارم میں موجود ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, کچھ ہوتی ہیں وہ کتابی باتیں ہیں کہ یہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے, لیکن ساتھ ایکسیپشنل کیس ہیں کہ اگر ایسا آ جائے درمیان میں کہ اپلیکیشن آ جائے تو پھر آپ اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی کریاں ہوتی ہیں وہ جو وکلاء کو پتہ ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے جو لسٹ رکھی کہ یہ ایک سٹائل ہے, ایک طریقہ کار ہے. اب اس کے مقابلے میں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ چھوٹا سا کام ہے جو ہے نا وہ تقریباً 4-5 مہینوں میں تو کیس ختم ہو جانا چاہیے. بلکہ ایک پیچھے بڑا رولا بھی پڑا کہ 9 ماہ کے اندر ہر کیس جو ہے وہ کروا دیں جی, 9 ماہ کے اندر کروا دیں, 9 ماہ کے اندر اس کو پورا کروا دیا جائے. اب 9 ماہ کے اندر پورا کروا دیں تو وکلاء کہاں سے کھائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی جی سر. مزید سر آپ خود سمجھ. سر یہ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ڈیفیمیشن کے حوالے سے تھا کہ ہر بندہ اٹھ کے یہ دائر کر رہا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ 1 کروڑ یا 2 کروڑ 3 کروڑ, تو سر یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کی عزت کتنی ہے؟ 1 کروڑ والی عزت ہے, 50 لاکھ والی عزت ہے, یا 3 کروڑ والی عزت ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں نا کورٹ فیصلہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو کس بندے کی کتنی ویلیو ہے. اب دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا فیملی لاز میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کروڑوں کا مالک ہے, تو جب وہ خرچے کا دعویٰ خاتون کرے گی اپنے بچے کے لیے تو وہ جج صاحب کہیں گے 50 لاکھ مہینہ اس کو دے بھائی, اس کو پتہ ہی اربا پتی ہے. اور ایک بندہ ماتڑ آدمی ہے, 15,000 اس کی مزدوری وہ تنخواہ بیچارہ لیتا ہے, وہ کہے گی اس کو آپ 3-4 ہزار ماہانہ جو ہے اس کو خرچہ دو. تو اس کے مطابق اسی طرح عزت کو بھی چیک کرتی ہے عدالت. جج صاحب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی اسی طرح بس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو آپ ان کو کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں اور اسی طرح کر لیتے ہیں. وہ خود ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, آخر وہ بڑے امتحانات دے کے بڑی محنت سے آگے نکلے ہوتے ہیں, تو وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بندہ جو ہے نا وہ فیکٹری کا مالک ہے اور ایک مزدور نے اس کو جناب کھڑے ہو کے تو وہ تھپڑ مار دیا ہے. تو اب وہ جو ہرجانے کا دعویٰ اس نے کیا ہے, کروڑ کا کیا ہے, اب جج صاحب کہیں گے آپ کی عزت تو کروڑ کی ہے, لیکن سرکار وہ جو سامنے مزدور ہے وہ بیچارہ 1000 بھی نہیں دے سکتا. تو اب آپ نے کروڑ کا دعویٰ کس لیے کر دیا ہے؟ تو دونوں طرف سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جج صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دعویٰ کرنے والا کروڑ کا کر رہا ہے اور اس کی عزت کروڑ کی ہے, اور اگر اس کی وہ مزدور کہتا ہے جی مجھے کروڑ پہ دلوایا جائے, مجھے یہ اس نے تھپڑ مارا ہے فیکٹری مالک نے مزدوروں کے سامنے, میری عزت خراب ہوئی ہے, تو وہ کہے گا کہ یار تیری کروڑ والی شکل ہے, تیری حیثیت ہے کروڑ والی, تو وہ دے سکتا ہے ادھر. تو یہ دونوں سچویشنز کو جج صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر ایک دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں, مطلب ہر فیصلہ سولو ہو جاتا ہے چاہے اس کو ٹائم لگے.
لیکن میڈیا پہ یا ہم اپنے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو سالوں سے ہی عدالتوں میں پڑے ہیں، جیسے وہ آج کل مسنگ پرسنس کا سلسلہ کافی سنتے ہیں ہم کہ 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے کہ ان کے کیس چل رہے ہیں، بلکہ وہ وکلاء خود ہی مسنگ پرسنس بن جاتے ہیں. تو سر یہ مطلب ایک طرف تو اس کی ٹائم لائن گیون ہے، پھر دوسری طرف وہ ہماری کورٹس خود ہی ان کو لنگر آن کر رہی ہوتی ہیں کہ فیصلے ہو ہی نہیں رہے ہوتے. سر اس کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک اور اتھارٹی ہو جو ان چیزوں کو چیک کرے کہ کتنے کیس سولو ہو گئے، کتنے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ ہے نا، کمیشن بنے ہوئے ہیں اس طرح کے. لیکن آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ کو چھیڑیں گے نا تو آپ کو اندر پھر آ جا کے سسٹم کی خرابیاں نظر آئیں گی نا بے شمار جی جگہوں سر. پر. تو اب وہ جو کیس پینڈنگ ہونا بیسیکلی وہ سمجھ لیں کہ پیروی کا نہ ہونا ہے. جس کیس کی پیروی ہوگی نا اور وکیل پیچھے تگڑا اسٹرانگ ہے، بھائی کیس ختم کریں جج صاحب، یہ معاملہ ہے، آگے چلائیں کیس کو. کیس کیوں نہیں چلتا؟ اب جب وکیل پیروی نہیں کر رہا، مدعی یا مدعا علیہ حاضر ہی نہیں ہو رہا، اور اسپیشلی جس میں مدعی نہیں آ رہا، اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیس ختم ہو جائے؟ وہ پڑا رہے گا کیس، اور فائلیں دبی رہتی ہیں، سالوں دبی رہتی ہیں. فائل اوپر لانے کے لیے بھی تو پیروی کرنے والا ہونا چاہیے نا. جی جی بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ سر، جی تھینک یو سو آپ کا مچ. شکریہ. جی جی امجد صاحب. آواز نہیں آ رہی، آپ ذرا اپنا مائک آن کر. ہلو، السلام علیکم. جی سر آواز آ رہی؟ جی 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 امجد صاحب. سر میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر کسی کا فیملی کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو انہوں نے سامان جہیز کی بھی واپسی کا جو ہے نا وہ دعویٰ کیا ہو، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی، تو لکھ دی گئی، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بنی بنائی لسٹ ہوتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ اس میں 3 چیزیں ہیں، تو کیا جج صاحب اس کو مطلب یہ ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ جو انہوں نے لسٹ دی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ ریٹرن کرنے کے پابند ہوں گے؟ پہلا کویشچن. اور چلیں جی اس کا جواب دی، پھر میں دوسرا پوچھتا ہوں. بس یہی ہے کہ جو لسٹ ہے نا، اب وہ دیکھیں اس نے پتہ نہیں مگ کہاں سے خریدے تھے، وہ گلاس پتہ نہیں کہاں سے لی ماں نے لیے تھے. اب وہ سب کی لسٹیں تو نہیں بن سکتی نا. لسٹ تو آ جا کے بنے گی کوئی بڑی چیز کی ہے، بڑی اس نے وہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے خریدی ہے تو وہ لسٹ بن گئی ہے، وگرنہ عام چیزوں کی لسٹ نہیں بنتی. رضائیاں، تلائیاں، یہ بسترے، کہاں لسٹیں بنتی ہیں؟ اب وہ رسیدیں نہیں بنتی، لسٹیں تو بن جاتی ہیں، رسیدیں نہیں بنتی. جی جی اب وہ ایک لسٹ جی بنا کے اس کے اوپر پھر حلفاً بیان ہوتے ہیں اور پھر گواہ پیش ہوتے ہیں کہ جناب یہ بات ایسے ہی ہے. اب اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے، حلف دے دیتے ہیں، تو وہ جج صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں. سر دوسرا لیکن یہ دوسری مثلا طرف ایسا ہو تو پھر وہ فرض کریں ایک جو ان کی حقیقت میں چیز جو ہے نا وہ ڈاولنس کی فریج پڑی ہے، لیکن انہوں نے لسٹ میں لکھوائی ہے کہ یہ ویوز کی تھی یا پیل کی تھی، تو اس میں تو کنٹراڈکشن آ گیا نا. تو اس میں پھر کیا مطلب وہ ڈیسیژن ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ثابت کرنا پڑے گا نا. جس نے بھی ثابت کرنا ہے نا، وہ پہل کی ہے یا وہ جن کی بھی ہے، وہ ثابت تو کرنا جی پڑے جی گا نا. جو بھی ثابت کر گیا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اچھا سر دوسرا کوشچن یہ، اگر کہ دو پارٹی ان دونوں کے درمیان کہیں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تھرڈ پارٹی جیسے پنچایت بیٹھ جاتی ہے جی آپ لوگ کیس ختم کر لیں، تو بیٹھ کے فیصلے کو حل کر لیتے ہیں، تو اس میں ان کے ظاہر بچے بھی ہیں 1-2، تو وہ کہتے ہیں جی ایک بچہ جو ہے نا وہ مجھے دے دیں، یعنی اس کا والد کہتا ہے. تو اگر وہ بچہ اس کی ماں والد کو دے دیتی ہے اور اپنا سامان جہیز لے جاتے ہیں، تو کیا وہ کل کو دوبارہ سے کورٹ میں کوئی ایسا کیس کر سکتے ہیں کہ جی میرا بچہ واپس کیا جائے اور سامان کر جہیز جو سکتے ہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کر کے لیے سکتے ہیں؟ اگر پہلے سے ریٹرن چیزیں موجود ہیں نا، جی جی یہ جو ہم کہتے ہیں نا پنچایت اور پریا، اگر جی اس جی کے پاس ریٹرن چیزیں موجود ہیں، دیکھیں جو بھی آپ جب پنچایت بٹھائیں نا تو ریٹرن ضرور کریں. یہ جو زبانی کلامی بالکل صحیح. چیزیں ہوتی ہیں نا کورٹ نہیں مانتی.
اب نہیں اگر وہ وہ اسلام پنچایتی صاحب کو محلے کے چودھری کو لے بھی جائیں گے عدالت میں، ایک تو وہ جائے گا نہیں جا کے وہ اپنے بیان ریکارڈ کروانے، لہذا ہر چیز ریٹرن، اگر وہ ریٹرن ہے تو پھر جج صاحب اس کو کہیں گے کہ بی بی پہلے تو نے یہ سارا کچھ طے کر لیا، اب تو کس منہ سے میرے پاس آئی ہے، تو وہ اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ چلیں بہت جی شکریہ بہت سر، تھینک شکریہ یو سو ڈاکٹر مچ۔ صاحب۔ جی آخری جی اللہ سوال ہے حافظ۔ اگر حنیف صاحب کوئی میرے بھائی جناب، جی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، اب مائک اوپن کریں۔ چلو بولے جا رہے ہیں شریف آدمی۔ حنیف صاحب مائک اوپن کریں۔ جی ہو گیا ابھی۔ اچھا سر، ہمارے ہاں ایسے ہوا ہے کہ اراضی کا بندوبست ہوا ہے، اس میں پٹواری صاحب نے آبادی کا راستہ نہیں لگایا، باوجود اس کے کہ اس نے گاؤں والوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ آبادی کے جتنے بھی راستے ہیں 8 10 فٹ 15 فٹ جو گلیاں ہیں میں لگاؤں گا، لیکن ابھی بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس نے وہ گاؤں کے نمبردار سے کے کہنے پر جو ہے وہ گاؤں کی آبادی کا راستہ نہیں لگائے، تو اس پٹواری کے حوالے سے اب کیا قانونی طور پر کیا چارجوئی کی جا سکتی ہے؟ اور سر دوسرا یہ آپ ہے میں سے جی آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس کے خلاف عدالت چلا جائے اور یہ پٹواری کے خلاف تو بڑے کیس بڑے پڑے ہیں ہماری عدالتوں میں، کیونکہ یہ جو اراضی کے جتنے معاملات ہیں یہ پٹوار خانہ محکمہ ریونیو والے لوگ یہ بڑے ملوث ہوتے ہیں، خصوصاً یہ پٹواری، تو یہ 2 نمبری کام بہت کرتے ہیں، تو اس کو ایک پارٹی بنا کر تو آپ اس کے خلاف کوئی بھی جو بندہ ہے وہ کھڑا ہو کے تو وہ کیس کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے نا کہ ہر بندہ اپنے گھر کے سامنے، اس کی ظاہر ہے ہر بندے کی جس کا مکان ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو وہ گلیاں پختہ نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے جی، ہم اگلے آبادی والوں کو راستہ نہیں دیں گے، گلی پختہ نہیں کرنے دیں گے، تو ان کے خلاف بھی اس صورت میں جبکہ سرکاری کا بالکل جب آپ کی سڑک سرکاری ہے، جب آپ کی گلیاں سرکاری ہیں تو پھر آپ ایک سے زیادہ پارٹیز بنا کے بھی تو ان کے خلاف سوٹ فائل کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ پارٹی بنا لیں، 50 بندوں کے بنام آپ کر لیں کہ آپ محمد موسیٰ بنام یہ بے شک 50 بندے کر لیں، اور ہر ایک کا آپ کو لکھنا پڑے گا کہ یہ بندہ یہ ہے، یہ بندے کو یہ مسئلہ ہے، یہ بندہ یہ خرابی کر رہا ہے، اور پھر وہ سارے بندے جو ہے نا وہ بطور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہاں پیش ہوں گے۔ سر ابھی تک تو مال کے کاغذات میں وہ راستہ نہیں لگا ہے، تو پھر بھی ہم اس بندے کے خلاف جا سکتے ہیں جو راستہ روک رہا ہے پختہ ہونے سے؟ جی جا سکتے ہیں نا آپ۔ اچھا آپ جا سکتے ہیں، یہ دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس پہ جب آپ بات کریں گے نا کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ راستہ آپ کا حق ہے، وہ حق ادا نہیں ہو رہا، آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت مہربانی، بہت شکریہ جی آپ سب کا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ استفادہ ہو رہے ہیں، اور بلکہ میں بھی آپ سب کو آج کے بعد کم از کم چلو ایڈوکیٹ تو نہیں تو لائر ضرور کہہ سکتا ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ اللہ کو جاننے والے لوگ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، بہت شکریہ جی آپ کا۔ ذرا اپنی نا وہ بند کرو آواز۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ والیوم بند کرو۔ ایک منٹ صرف۔ اچھا جی، ایک تو میں نے کل کے بارے میں دوبارہ یہ عطیہ نہیں کروانی ہے، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، کل 7:45 بجے انشاءاللہ استاد جی مولانا آزاد الرائے صاحب تشریف لائیں گے، تو اس میں بھرپور شرکت کی کوشش فرمائیں۔ دوسرا یہ جو معظم صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ لائر، تو یہ لائر لا سے ہے، جھوٹ سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔